वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स हिस्ट्री रे देखिबा पूर्व जो वीडियो अपलोड कर ख्रीष्ट धर्म क्रिश्चियनिटी तो से क्रिश्चियनिटी विषय टिके आलोचना करबा। तो टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट जीशुंकर टीचिंग्स तांकर बाणी गुड़िक कौन थिला देखिबा। ये मध्य गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो पार तेणु जीशु जीशु केमती प्रीचिंग करथिले केमती तांकर sermon देउथिले ओके ऑन द माउंट ऊपर पहाड़ पर्वत ऊपर बसिकी ओके तेणु देखिबा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बाणी टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट तेणु जीशुंक जो धर्मवाणी गुड़िक जीशु ख्रीष्टଙ୍କ धर्मवाणी गुड़िक थिला अत्यंत सरल और मानविक आदर्श उपरे प्रतिष्ठित थिला। मानविक आदर्श उपरे प्रतिष्ठित थिला। दया क्षमा और प्रेमर अवतार रूपे से मानव समाज रे मानविक प्रेम सार्वजनीन दया समस्त प्रति दया भाव प्रदर्शन करने क्षमार वार्ता प्रचार करथिले। क्षमा दया एवं क्षमा करने दरकार यही वार्ताटे से समस्त को प्रचार करथिले। ख्रीष्ट धर्मर पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल ख्रीष्ट धर्मर पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ओके ओल्ड टेस्टामेंट एवं न्यू टेस्टामेंट दुईटी कौन ना ओल्ड टेस्टामेंट एवं न्यू टेस्टामेंट एपरि भाव दुई भागरे विभक्त कौन ना ख्रीष्ट धर्मर जो पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल ओके तो तन्मध्यरु न्यू टेस्टामेंट रे तांकर धर्मवाणी गुड़िक न्यू टेस्टामेंट रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ धर्मवाणी गुड़िक लिपिबद्ध होइथिबार देखिबाको मिले हला। देखिबा जे यहूदी समाजर पुरातन पूर्व काल रे प्राचीन काल रे यहूदी समाजर पुरातन धर्म विश्वास एकेश्वरवाद उपर जीशुंक धर्मवाणी प्रतिष्ठित थिला। से ईश्वर को परम पिता कहते हे परम पिता बोली यीशु मध्य कहते ईश्वर को परम पिता सर्वदयामय मनुष्य समाजर त्राणकर्ता भाव से परिदर्शन भाव से चित्रित करथिले चित्रण करथिले। तांको विचार रे तांकर भावना केमिति थिला यीशुंकर भावना तांकर विचार कौन थिला ना तांकर विचार रे मनुष्य और मनुष्य मध्य रे भेदभाव एवं उच्च नीच रहिबा उचित नहीं। कौन सी मनुष्य मानक मध्य रे जे उच्च नीचर भेदभाव जेमिति रहिबो नाही। समस्त ईश्वरंकर संतान समस्त हेउचंती ईश्वरंकर संतान से ईश्वरंक पितृत्व और मानविक भातृत्व उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। जीशु तांको प्रचार मध्य मर्त्यभूमि एक अभिनव स्वर्गीय राज्यर चित्र मध्य उपस्थापन करथिले। एक अभिनव स्वर्गीय राज्यर ताहा धनरत्न क्षमता उपर प्रतिष्ठित न होई मनुष्यर सद्गुण उपरे प्रतिष्ठित थिला। कौन ना से स्वर्गीय राज्य चित्रटी ताहा कौनसी धनरत्न बा कौनसी क्षमता उपरे प्रतिष्ठित न होई कोथरे प्रतिष्ठित थिला ना मनुष्यर सद्गुण ओके से कहथिले जे मनुष्यर हृदय मध्य से भगवान को राज्य अवस्थित बा अछि। तेणु अनिर्दिष्ट भविष्यतर
କଳ୍ପିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ସଦ୍ଭାବ ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଭାତୃଭାବ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ? ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ତମ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଓକେ, ତେବେ ଲଭ୍ ୟୁର ଏନିମିଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଦେମ୍ that curse you, do good them that hate you, pray for them that persecute you। ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏପରି ଭାବରେ ଉଦାହରଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ? ନା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀର କେତେକ ଅଂଶ ସେର୍ମନ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ କହିଲି ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିକି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେର୍ମନ୍ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ନା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଅଂଶ ସେର୍ମନ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ବା ପର୍ବତ ଉପରୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର କେତେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ନମ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ କେଉଁମାନେ? ନା ନମ୍ର ଧୀର ଶୋକାତୁର ନ୍ୟାୟନିଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତିକାମୀ ଦୟାଳୁ ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଧନ୍ୟ। କାହା ମତରେ? ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ। ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦୟା କ୍ଷମା ପ୍ରେମର ଅବତାର ରୂପେ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ପାପୀ ଓ ଅଧର୍ମୀମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ବା ହେୟ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପାପୀ ଅଧର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ ବାଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ
ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ସତ୍ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପାପକୁ ଘୃଣା କର କିନ୍ତୁ ପାପୀ କି ନୁହେଁ। ଓକେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କର କିନ୍ତୁ ପାପୀ କି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ। ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। କ'ଣ? ମାନବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ପୀଡ଼ିତ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରୋଡିଗାଲ ସନ୍ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପିତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅପବ୍ୟୟ କରି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେହି ଗଳ୍ପରେ ପିତା ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଓ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅନୁତାପ, ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାହା ଶେଷ ବିଚାର ବା ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଚାର ଦିବସ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ। ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରସ୍କାର କରିବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ବିଚାରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ତରଟିର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ CHSE କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ CHSE କ୍ଲାସେସ୍। ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।